ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ کم از کم اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کمزور ہمیشہ طاقتور کا غلام ہوتا ہے۔ جان گرے نے فلسفیانہ انداز میں حقیقت بیان کی۔ لڑکی نے کافی کی ٹرے تپائی پر رکھی اور مگ اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے چینی یا کریم کا پوچھ رہی ہو۔ میں نے اشارے سے ایک چمچ چینی اور کریم ملانے کو کہا۔ لڑکی یہ کام کرنے کے لیے تپائی کی طرف جھکی تو اس کے بلاؤز کا پلو سرکایا اور میری نظر نے وہ دیکھ لیا جو اب تک چھپا تھا۔ میری توجہ اس کے نومیدہ شباب نے نہیں بلکہ اس کے سینے پر نظر آنے والے پھمپھوڑے جانے کے نشانوں نے کھینچی تھی۔ وہ ایک کچی کلی تھی جسے کھلنے سے پہلے مسل دیا گیا تھا۔ یہ بات جان گرے نے بھی محسوس کی اور مانی کے انداز میں مسکرانے لگا۔ یہ لڑکی ایک ہفتے پہلے ہی میرے پاس آئی ہے۔ مجھے ایشیائی اور خاص طور سے ساؤتھ ایشین حسن ہمیشہ سے پسند رہا ہے، اس لیے میں نے خاص طور سے اس کی فرمائش کی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس مردود کی گردن مروڑ کر اسے ٹیرس سے نیچے پھینک دوں، اور شاید ایسا میں کرتا ہی اگر میری عبید صلاح سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ اب میرے پیش نظر ایک فرد کی بربادی نہیں بلکہ اس پورے جزیرے کی تباہی تھی جو انسانیت کش جرائم کا مرکز تھا۔ ممکن ہے میں جان گری کو جہنم رسید کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس صورت میں اس مرکز کی تباہی رہ جاتی۔ مجھے خود پر قابو پانا پڑا۔ جان گری مجھ سے غافل نہیں تھا، وہ بغور میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے گہری سانس لے کر اپنے تنے ہوئے اعصاب اور جسم کو ڈھیلا چھوڑا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے تم اب خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہو۔ دیکھو یوسف، ان جذباتی باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام سوراتی ہے تمہارے دشمن ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ملک نے احمقانہ جذبات سے خود کو آزاد کرا لیا ہے اور ایشیائی کلچر اور نام نہاد روایات کی جان چھوڑ کر جدیدیت کی طرف آ رہا ہے، اور تم ابھی تک اسی فرسودگی سے چمٹے ہو۔ شاید اسی لیے کہ سوراتی کا تعلق جس قوم سے ہے وہ ہر طاقتور کے آگے سر جھکانا اپنا ایمان سمجھتی ہے، جبکہ ہم مسلمان ایسا نہیں سمجھتے۔ میں نے کافی اٹھا لی۔ لڑکی جان گرے کے اشارے پر واپس جا چکی تھی۔ تبھی تم لوگ اب تک پسماندہ ہو؟ اس نے تبصرہ کیا۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ نہ جھکنے کی خاصیت ہی قوموں کو بالآخر عروج پر لے جاتی ہے۔ جو قوم ہر فاتح کے سامنے سر جھکا دے وہ جلد فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنے زوال کے دور میں بھی یورپ نے کبھی مسلمانوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، حالانکہ مسلمان اس زمانے کے سپر پاور تھے۔ اگر تمہارے فلسفے یا خیال کے مطابق طاقتور کی اطاعت قبول کر لینا چاہیے تو ذرا سوچو، آج یورپ کہاں ہوتا؟ کیا آج تم لوگ سپر پاور ہوتے؟ جان گرے نے اعتراف کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ دور دوسرا تھا۔ اس وقت مسلم سلطنتیں کتنی ہی طاقتور رہی ہوں، لیکن ان کے پاس قوموں کو مٹانے کی طاقت رکھنے والے ہتھیار نہیں تھے۔ اب ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ چاہیں تو ہر دشمن کو صفائے ہستی سے نابود کر کے رکھ دیں۔ یہ اعزاز بھی تم لوگوں کے حصے میں آیا۔ جب سائنس تمہارے ہاتھ لگی تو تم نے اسے تخریب کے لیے مخصوص کر دیا۔ جتنا انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کیا، اس سے کہیں زیادہ انسانیت کچھ مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ طاقتور بننا سب کا حق ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ہم نے اس حق کا استعمال کر لیا۔ خیر، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ فی الوقت تم آرام کرو، بھوک لگی ہو تو سوراتی سے کھانے کا کہہ دینا۔ اس نے واقی ٹاکی پر سوراتی کو طلب کیا اور مجھے میرا کمرہ دکھانے کی ہدایت کی۔ جب میں سوراتی کے ساتھ جانے لگا تو جان گرے نے عقب سے کہا، یوسف، تم اس اپارٹمنٹ میں اپنی مرضی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہو، لیکن اس سے باہر نہیں۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے بھی مڑے بغیر جواب دیا۔ سوراتی مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی جو دوسرے فلور پر تھا۔ یہ فرانسیسی طرز کا اپارٹمنٹ تھا جس کے کئی فلور تھے۔ یہ کمرہ سمندر کے رخ پر نہیں تھا، البتہ اس کا باتھ روم سمندر کے رخ پر یوں تھا کہ اس باتھ روم میں پانی کے ساتھ غسل آفتابی سے بھی بیک وقت لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں دریافت کیا، صاحب اپنا ہے کہ؟ پہلے مجھے ناشتہ دو، میں نے اردو میں جواب دیا تو وہ اچھل پڑی۔ جان گرے اس جزیرے کے بلکہ مافیا کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا، اس وجہ سے اسے یہ عالیشان اپارٹمنٹ ملا تھا۔
इसमें कई बेडरूम थे। सुराती मुझे इनमें से एक में ले आई थी। इसका ख्याल था कि मैं भी चाय चांदगरे की तरह गोरा था, इसलिए मुझे साफ उर्दू बोलते सुनकर हैरान रही। साहब, आपको हिंदी आती है? उसने मुसर्रत से कहा। उर्दू मैंने तस्दीक की। मेरा नाम यूसुफ अली खान है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस तारुफ पर उसका जोशो खरोश ज़रा मध्यम हो गया था। उसने एक अलमारी खोली। इसमें बेशुमार सूट, कमीज़ें, पतलून, नाइट सूट और ज़रूरी इस्तेमाल के दीगर मलबूसात टंगे थे। अब कपड़े बदल लें जब तक मैं नाश्ता लाती हूँ। तुम्हारी उर्दू बल्कि हिंदी खासी साफ है, मैंने तारीफ़ की। मैंने हैदराबाद में परवरिश पाई है। मेरी माँ और बाप एक नवाब साहब के यहाँ मुलाजिम थे। मैं इनकी हवेली में खेल कर बड़ी हुई हूँ। वो बिल्कुल किसी नौउम्र लड़की की तरह थी। शायद 5 फुट का कद, शरीरा जिस्म जो अब कहीं कहीं से भारी हो रहा था, और सुबक नकूश। उसने स्याह बालों की 2 चोटियां डाल रखी थी। इनकी वजह से उसकी कम सिनी के तासुर में मजीद इजाफा हो रहा था। इससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो इतनी भी कम से नहीं थी। इसके जाने के बाद मैंने एक लिबास निकाला। हल्का और ढीला ट्राउजर, साथ में सफ़ेद रंग की टी शर्ट थी। जख्म की वजह से नहा नहीं सकता था, इसलिए मुंह हाथ धोने पर इक्तफा किया। जब मैं फ्रेश अप और लिबास की तब्दीली के साथ बाहर आया तो सुराती नाश्ता ले आई थी। नाश्ते में खासा एहतमाम था और मैंने भी किसी तकल्लुफ से काम नहीं लिया। सुराती इस दौरान में पास खड़ी रही। मैंने उसे बैठने की पेशकश की थी, लेकिन वो खड़ी रही। इसे बाकायदा तरबियत दी गई थी और इस तरबियत का विलीन असूल था कि आका और गुलाम के दरमियान फासला होना चाहिए। इस फासले को किसी सूरत ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसने मुझसे बेतकल्लुफ होने या ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, हालांकि अपना एक हम जुबान मिलने पर उसे फितरी तौर पर ज़्यादा बोलना चाहिए था। मैं नाश्ते से फारिग हुआ तो वो बर्तन उठा कर लेगी। गुज़िश्ता 2 दिन से मैं ज़्यादातर बेहोशी की नींद सो रहा था और दवाओं के असर से जिस्म में कसलबंदी थी। सर में हल्का सा दर्द था। मैंने सुराती को तलब करने के लिए बटन दबाया और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर होगी। जी साहब, मुझे सर दर्द की खोल हिला दो। साहब, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूं? उसने मुस्तैदी से पेशकश की तो मुझे महापारा याद आ गई। जब मैं सर दर्द की शिकायत करता तो वो कोई गोली देने के बजाय तेल से मेरे सर की मालिश किया करती थी। इससे सर का दर्द गायब हो जाता था। क्यों नहीं, यह तो और भी अच्छी बात है। मैं अभी लाई साहब। वो लपक कर गई और तेल की बोतल ले आई। साहब बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेट जाए और कमीज उतार थे। मैंने उसकी बात के मुताबिक अमल किया। वो अपने साथ एक छोटा सा साफ सुथरा तौलिया लाई थी। उसने वो तौलिया मेरे मुंह तले बिछाया, फिर तेल सर के बालों में टिपका कर उंगलियों से मालिश करने लगी। मैं बता नहीं सकता कि उसकी नर्म और मुलायम उंगलियों में कैसा सरूर था। मेरे सर का दर्द जैसे खींचकर इन उंगलियों में जाने लगा। मैं ख्वाब, नींद बल्कि सुकून के समंदर में डूबता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। मेरे सोने के बाद सुराती ने तौलिए से मेरे सर को साफ किया ताकि इजाफी तेल बिस्तर या कपड़ों पर न लगे। मैं देर तक सोता रहा। जब आंख खुली तो कमरे में हल्की सी तारीकी थी। नाइट बल्ब रोशन था। मैंने अंगड़ाई ली। कसलबंदी का एहसास मिट चुका था और जिस्म हल्का फुल्का हो रहा था। मैं उठकर बाथरूम में आया। एक लग्जरी किस्म का बाथरूम था जिसमें नहाने के लिए टब और सवाना बाथ का इंतजाम भी था। मैंने टब में गर्म पानी भरा और कपड़े उतारने जा रहा था कि सुराती ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी इजाज़त देने पर वो अंदर आई। मैं फिलहाल तो नहाने जा रहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँ? वो आगे बढ़ी। मैंने उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद गुस्ल करने का आदी हूँ। तुम जाओ और हाँ, तकरीबन पौन घंटे बाद चाय लेकर आ जाना। मैंने अपना जख्म देखा जो तकरीबन खुश्क हो गया था। मेरे ख्याल में अब नहाने में हर्ज नहीं था। गर्म पानी के टब ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जब मैं जिस्म खुश करके और तौलिया बांध कर बाहर आया तो सुराती को वहां पाकर चीख गया। वो कमरे की सफाई कर रही थी। मुझे देखते ही उसने लपक कर वार्डरोब खोली। कौन से कपड़े निकालूं साहब? मैं खुद निकाल लूंगा। मैं छोटी सी लड़की के सामने खिफत महसूस कर रहा था। मैंने कपड़े निकाले। वो बदसूर कमरे में मौजूद थी। मैं उसके सामने कपड़े नहीं पहन सकता था। इसने मेरी हिचकिचाहट भांप ली और खामोशी से कमरे से चली गई। उसके जाते ही मैंने लिबास तब्दील किया। ट्राउजर पहनकर मैंने पसली के जख्म पर अस्पताल से रुखसती के वक्त डॉक्टर की दी हुई मेडिकेटेड पट्टी चिपकाई। शायद ये दवाओं का असर था जो 3 दिन में जख्म पूरी तरह भर गया था। बस अब खाल पर निशान बाकी रह गया था। थोड़ी देर में सुराती चाय ले आई। ये देसी तर्ज की चाय थी। एक ज़माने में अंग्रेज बड़े एहतमाम से इस किस्म की चाय पिया करते थे, मगर दीगर अंग्रेजी रवायात की तरह चाय नोशी का यह अंदाज भी अब बाकी दुनिया से कम होता जा रहा है, सिवाय बरसगीर के। हमने अंग्रेजों की दीगर बुराइयों की तरह चाय को भी सीने से लगा रखा है। साहब, चाय मैंने खुद बनाई है। वो कप में चाय उंडेलते हुए बोली। इस वक्त उसने मैक्सी नुमा लिबास पहन रखा था जो शाने पर महज 2 डोरियों के सहारे टिका था। नीचे ये घुटनों तक था। उसने बाल चोटियों के बजाय खुले छोड़ रखे थे और आज इतनी कम सिन नहीं लग रही थी। जब तक वो चाय बनाती रही मैं उसका मुआयना करता रहा। उसने भी गालबन इस मुआयने को महसूस कर लिया था। इसका सांवला रंग किसी कदर सुर्खी मायल हो गया। उसने चाय तैयार करके मेरी तरफ बढ़ाई। सुराती, मैंने कहना चाहा तो उसने बेइख्तियार बात काटी। साहब, हमारा नाम सुराती नहीं
सरस्वती है। सुराती तो जान साहब कहता है। बात काट कर वो जरा सहम गई थी। मैं मुस्कुराया। गुड, अच्छा किया तुमने मुझे अपना असल नाम बता दिया। मैं कह रहा था कि तुम कितने दिनों से यहाँ हो। उसने हिसाब लगाया। साहब यहाँ आए हुए हमें 3 महीने हो चुके हैं। इससे पहले तुम कहाँ थी? अपने घर, अपने गांव में। तुमने बताया था कि तुम किसी नवाब के महल में पली बड़ी हो। हाँ, पर 2 साल पहले नवाब की मुलाजमत छोड़कर बापू मुझे और माँ को लेकर गांव आ गया था। हम साहिल के पास रहते थे, गांव में मछेरे थे। बापू भी मछलियां पकड़ने जाता था। वो कहते कहते उदास हो गई। इससे आगे की कहानी अफसोसनाक थी, लेकिन मैं जानता था ये इनफरादी होते हुए भी इज्तिमाई है। गुर्बत जहाँ पंजे गाड़ती है, सबसे पहले औरतों का खून पीती है। आम गुर्बत की सबसे ज्यादा कमबख्ती इस सिंफ पर आती है। वो चुप रही और मैं चाय पीता रहा। फिर उसने खुद ही कहा, मेरी शादी होने वाली थी जब मुझे अगवा किया गया। मैं बापू के साथ साहिल पर मछली साफ करने जाती थी। बापू जरा देर के लिए मुझे छोड़कर गया और चंद आदमियों ने मुझे उठा लिया। वो मुझे अपनी कश्ती पर ले गए। इस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि औरत और मर्द के ताल्लुकात क्या होती है। 2 दिन उनके साथ कश्ती पर रहकर मुझे इन ताल्लुकात की हर किस्म की समझ आ गई। जब उनका दिल भर गया तो वो बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। फिर बोली, साहब मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। वो अचानक रोती हुई उठी और कमरे से चली गई। मेरा दिल इतना बोझल हो गया कि मैंने चाय की प्याली रखती। अब दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। चांदगिरे ने मुझे अपार्टमेंट की हद तक घूमने फिरने की आज़ादी दी थी। मैं कमरे से निकला और टेरेस में आ गया। चांदगिरे के बगैर ये जगह अच्छी लग रही थी। नीचे बंदरगाह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें जारी सरगर्मियों की आवाजें ऊपर तक आ रही थी। एक निस्बतन बड़े ट्रालर का किनारा भी नजर आ रहा था। सामने वो चट्टानें थी जिन्होंने खलीज को खुले समंदर से जुदा कर रखा था। इन चट्टानों पर से नीलगूस समंदर छलक रहा था। रोशनी कम हो रही थी और समंदर पर शिकार की तलाश में मंडलाने वाले सी ईगल्स वापस अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे। जजीरे की ये जियोग्राफियाई पोजीशन बाकी जजीरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। दीगर समतों में जजीरा हरा भरा और रेतीले साहिल का था, जबकि यहाँ पर चट्टानें या पानी। सरस्वती ने आकर टेरेस की रोशनी जलाई। मैंने सोचा कि जिस तरह इस जगह से खुला समंदर नजर आ रहा है, इस तरह खुले समंदर से ये जगह भी नजर आती होगी। अगर इस वक्त समंदर से कोई बहरी जहाज या ट्रालर गुजर रहा हो तो इसे इन अपार्टमेंट की रोशनियां नजर आ सकती हैं। इन लोगों का इत्मीनान बता रहा था कि इन्हें इस तरफ से किसी बहरी जहाज के गुजरने का खदशा नहीं है। गालबन ये बहरी जहाजों की आम गुजरगाह से खासी हटकर थी। मैं टेरेस पर खड़ा था। यकदम नीचे जारी हंगामे में तेजी आ गई। मैंने झुककर देखा, चट्टानों के दरमियान एक खासे बड़े साइज का बहरी जहाज हरकत कर रहा था, बल्कि बंदरगाह की तरफ आ रहा था। जब तक पानी ने इजाजत दी, बहरी जहाज खुद हरकत करता रहा। फिर बंदरगाह की तरफ से फुलादी राड्स नमूदार हुई। इनके सिरे पर जंजीरें थीं। जब ये राड्स से बहरी जहाज के पहलू तक पहुंची तो अर्शे पर मौजूद अफराद ने जंजीरें पकड़कर अर्शे पर नस्ब कुंडों से बांध दी। फिर बंदरगाह से इन राड्स को वापस खींचा गया और बहरी जहाज भी इनके साथ खींचता चला गया। गोया ये मैकेनिज्म जिसकी मदद से इस तंग सी जगह पर बहरी जहाजों को बंदरगाह के बर्थ तक लाया जाता था, इन खजाकों ने जजीरे पर एक मुकम्मल सिस्टम बना रखा था। ये बहरी जहाज भी मुझे इस बहरी जहाज जैसा लगा जिसने खलीज पर हमला करके लूट मार की थी और मुझे पकड़कर इसी बहरी जहाज पर लाया गया था। गोया इन बैनुल अक़वामी कज़ाकों के पास इस किस्म के कई बहरी जहाज थे। साहब, अकब से सरस्वती की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। आप डिनर कब करेंगे? सुबह का तगड़ा नाश्ता कब का हजम हो चुका था, इसलिए मैंने जवाब दिया, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। और क्या लेना पसंद करेंगे साहब? मछली फ्राई और कोई से चावल, सादा भी चलेंगे। साहब, आज मैं आपके लिए झींगे वाले चावल बनाती हूँ, आपको पसंद आएंगे। जरूर, मैं भी फीके खाने खा कर तंग आ गया हूँ, मैंने खुश होकर कहा। इसके लिए मैं देर तक इंतजार भी कर सकता हूँ, बस आधा घंटा, उसने कहा और अंदर चली गई। मैंने लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन कर लिया। केबल टीवी से बेशुमार चैनल्स आ रहे थे। मैंने एक पाकिस्तानी चैनल ट्यून किया। ये कोई म्यूजिक चैनल था जिस पर आने वाले सिंगर भी पाकिस्तानी थे, मगर वीडियो शायद इंडिया या हॉलीवुड की पैरवी में बनाई गई थी। बोर होकर मैंने एक न्यूज़ चैनल लगाया जहां से फ़लस्तीन के हालात पर तबसरे जारी थे। इन तबसरों में झूठ को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था कि मारे जाने वाले निहत्थे फ़लस्तीनी दहशतगर्द और इन्हें मारने वाले यहूदी फौजी अमन के आलम बरदार दिखाई दे रहे थे। तैश में आकर मैंने ये चैनल भी बदल दिया। पाक मगरबी चैनल से तफरीह के नाम पर ऐसी खराबात पेश की जा रही थी कि इस तफरीह से शैतान भी शर्मा जाए। हत्ता कि एक माहौलियाती चैनल से जानवरों के अज़दवाजी ताल्लुकात पर खासी तफसील से रोशनी डाली जा रही थी। सरस्वती ने वादे के मुताबिक सचमुच आधे घंटे में खाना तैयार कर दिया। वो ट्राली में से जाकर खाना लेकर आई और लाउंज में मेज पर सजाने लगी। फ्राई फिश के अलावा झींगे वाले चावल थे। उसने खाना सजा दिया तो मैंने कहा, आ तुम भी मेरे साथ खाओ। इस पेशकश पर पहले तो वो शश्तर रह गई,
پھر اس نے سہمے لہجے میں کہا، ایسی بات مت کریں، چاند صاحب میری کھال اتار دیں گے، ہم ملازم ہیں، آقا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بھاڑ میں گئے آقا، میں آقا نہیں ہوں، میں نے اسے آگاہ کیا، تمہاری طرح ایک بے بس اور مجبور قیدی ہوں، ہم دونوں برابر ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آپ آقا کے مہمان ہیں، اس لیے آقا کی طرح ہیں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی صاحب۔ تب میں بھی نہیں کھا رہا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، بھگوان کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو نہیں معلوم صاحب کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، یہ دیکھیں میری پیٹھ۔ اس نے دوسری طرف رک کر کے اپنی میکسی نما لباس کی ڈوریاں شانے سے گرا تھیں۔ اس کا لباس کمر تک اتر گیا، اس کے نازک سی پشت پر بے شمار سیاہ لکیریں دیکھ کر مجھے چھرچھری سی آ گئی۔ میں نے نظریں پھیر لیں، پلیز اپنا لباس درست کرو۔ وہ لباس ٹھیک کر کے میری طرف گھومی، آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک کیا جائے؟ تمہارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرے گا، میں نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ آؤ اب کھانا کھاؤ اور سب خوف دل سے نکال دو۔ اس بار وہ جھجکتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے کھانا نکالا اور خاموشی سے کھانے لگے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ کھانا واقعی لذیذ اور مشرق کے مخصوص ذائقے سے بھرپور تھا۔ میں نے رغبت سے کھایا۔ شروع میں وہ تھوڑی شرماتی رہی، پھر اس نے کھل کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ چھوٹے جثے کے باوجود اس کی خوراک اچھی تھی۔ پھر وہ مسکرانے اور باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے ماحول اور برابری کی سطح پر کسی سے بات کرنے کو ترسی ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ شاید اس لیے بھی کہ اس کا جابر آقا چاندگرے اپارٹمنٹ میں نہیں تھا، وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک بولی، صاحب اس اچھے سمے کے بدلے مجھے موت بھی آ جائے نا تو ہنسی خوشی قبول کر لوں گی؟ خدا نہ کرے، میں نے بے ساختہ کہا۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ مجھے جو ملا ہے اس نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ بڑا کر دیا ہے صاحب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ابھی میری عمر 18 سال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے 18 صدیاں بتا دی ہیں۔ تمہارے ساتھ واقعی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، مگر اس جزیرے پر تو سب مظلوم ہیں اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب دیکھیے گا صاحب، سرسوتی نے پر یقین لہجے میں کہا، ان ظالموں پر بھگوان کا قہر نازل ہوگا۔ سرسوتی یہ لوگ، میں کہتے کہتے رک گیا۔ سرسوتی کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے تھے جیسے اس نے کوئی جیتا جاگتا بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے پلٹ کر اس کی پھٹی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لیونگ روم کے دروازے پر جان گرے کھڑا سرد نگاہوں سے سرسوتی اور مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سرسوتی لرزتے بدن کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ صاحب میں نے یوسف صاحب نے خود، میں نے اسے کھانا کھانے پر مجبور کیا تھا، میں نے جان گرے سے کہا۔ یہ بات اس جزیرے کے اصول کے خلاف ہے، کوئی غلام اپنے آقا کی برابری نہیں کر سکتا، تم نے اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے دوسرا جملہ سرسوتی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، آپ جاؤ اور اپنی سزا کا انتظار کرو۔ سرسوتی لرزتے بدن کے ساتھ وہاں سے گرتی پڑتی بھاگ نکلی۔ اس کے جانے کے بعد میں جان گرے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بھی ایک طرح سے سرسوتی کی سطح کا شخص ہوں، اس لیے اس نے میرے ساتھ کھانا کھا کر کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اس وقت تم میرے مہمان ہو اور میری سطح کے آدمی ہو، اس لیے خلاف ورزی ہوئی، اور کیونکہ تم بھی اس میں شامل ہو اس لیے کچھ نہ کچھ سزا تمہیں بھی ملے گی۔ کیسی سزا؟ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کا انداز مجھے شرارت آمیز لگ رہا تھا۔ اچھی سزا ہے، اگر تم اس لڑکی سرسوتی کے ساتھ ایک رات گزارو تو اس کی اور تمہاری خطا معاف کی جا سکتی ہے۔ یہ کیسی سزا ہے؟ میں نے گڑبڑا کر دریافت کیا۔ مزے کی سزا ہے وہ ہنسا، اب تم انکار کرتے ہو تو تمہیں واپس ڈیئر ڈان کے پاس بھجوا دوں گا۔ سرسوتی کو کیا سزا ملے گی؟ اسے، اس بار جان گرے کا لہجہ سفاک تھا، اسے میں سچ مچ خوفناک سزا دوں گا۔ اس نے اپنی تربیت کے بنیادی اصول کو پامال کیا ہے، میں اسے ان کے حوالے کر دوں گا جو اسے مرتے دم تک پامال کرتے رہیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے جان گرے، میں لرز گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ سرسوتی کو صرف اپنی رپورٹ کے ساتھ اس ادارے میں واپس بھجوا دوں گا جہاں ان لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، وہاں پر اسے سب کے سامنے سزا دی جائے گی۔ اس سے ان زیر تربیت غلاموں کو عبرت حاصل ہوگی۔ میں نے کراہیت سے اسے دیکھا، اور تم لوگ خود کو مہذب کہتے ہو، ہر معاشرے کی اقدار ہوتی ہیں، لیکن اس جگہ کی تہذیب یہی ہے۔ تو اسے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے جلدی سے اپنا فیصلہ سناؤ تاکہ میں اپنا فیصلہ سنا سکوں۔ میں تیار نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اگر تم نے کہیں رپورٹ کی تو میرے تعاون سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں تمہارے کام آنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ جان گرے یوں مسکرایا جیسے میرا دعویٰ کسی بچے کی گپ سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ یوسف، میرا کام تو ہر صورت کرو گے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں تم نے نہیں سوچا۔ وہ بیچاری تمہاری وجہ سے ماری جائے گی، اسے بچانے کے لیے کیا تم اس کے ساتھ ایک رات نہیں گزار سکتے؟ لگتا ہے تم صرف اپنی خباثت کی تسکین چاہتے ہو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ فہنسا، پھر ایسا ہی صحیح، مجھے تسلیم ہے مجھ میں اس قسم کی خصوصیات کچھ زیادہ ہی ہیں، گویا میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ پھر معاملہ اصول کا بھی ہے، میں صرف تمہاری خاطر اس لڑکی کو اذیت ناک سزا سے بچا سکتا ہوں، بشرطے کہ تم مان جاؤ۔ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ رات گزار بھی لیتا ہوں تو تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس مجھے ایک طرح سے تسکین ہوگی،
اسے شاہ نے ہلائے، پھر اپنی گھڑی میں دیکھا۔ تم نے وقت بحث میں گنوا دیا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون نما آلہ نکالا اور نمبر پنچ کر کے بولا، ڈینی کو بھیجو ابھی۔ 1 منٹ، میں نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ چاند گرے مسکرانے لگا۔ مجھے معلوم تھا۔ پھر اس نے موبائل پر کہا، فی الوقت ڈینی کو روک دو، تم پستی کے آخری درجے سے بھی نیچے ہو۔ میں نے ضد چھو کر کہا، میں لوگوں کو ایسے ہی مجبور کرتا ہوں، وہ بے پرواہی سے بولا، اور جو میری بات مان جاتے ہیں میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ پھر وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔